Новое радио. дуруд мегӯем ба ҳамаи нафароне ки моро гӯш карда истодед ва ин лаҳза аллакай дар эфири мустақими мо қарор доранд бо нӯи ҳунар. Шабнами Тоҷиддин, ман шуморо ба радиои Нав хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд. Ман бисёр миннатдор ҳастам аз таклифи шумо ба ин радиои Нав. бисёр хушҳол ҳастам. зинда бошед барои даъвататон. мегӯянд ки ҳар нафар бо худ як эҳсоси шодӣ, хурсандӣ мебиёрад ва вақте ба шумо нигоҳ мекунем намуду чеҳраи эдона бисёр зебо, аллакай таби инсон болида мешавад. бигзор зебогии шумо ҳамихел доимо ҷовидона бошад. ва Шабнам, чун шумо худатон дида истодаед, медонед ки вақти шому шуморо даъват кардем ва ин барномаи шомгоҳӣ аст. Нахустин саволе ки барои ҳамаи меҳмонҳо мо нахустин шуда медиҳем, ин аз он иборат аст ки шоми шумо аз чӣ оғоз мешавад? Шом ин кадом вақту соат аст барои шумо? дар куҷо бо ки онро одатан истиқбол мегиред, мегузаронед? Шом аз дигар вақтҳои рӯз бо чиаш барои шумо фарқ мекунад? Маромад. ман фикр мекунам шоми ҳар яки мо бояд ки дар хона, дар иҳотаи оила бошад. Бале. лекин аз ҳисоб бас ки санъаткор ҳастем, бисёр ҷо таклиф мешавем, даъватӣ мешавем. асосан рӯзои ҷумъа, шанбе, якшанбе бо хурсандии мардум мо якҷоя ҳастем, шарик ҳастед. бале. имрӯз ман танҳо шоми худро барои шумо, барои радиои шумо мебахшам. беҳтарин, мо хеле шод ҳастем. имрӯз ман танҳо бо шумо ҳастам. зинда бошед. ташаккури зиёд. ман шодам ки шумо ба ҳар ҳол новбаст аз оне ки фасли гармтарини сол тобистон аст ва албатта маросиму хеле зиёд ҳастанд ва бо мо ҳастед. беҳтарин. чун нахустин маротиба ҳастед дар барномаи шомгоҳӣ, ман мехостам аз шумо пурсам ки қадамҳои аввалини шумо ба роҳи санъат, ба саҳна чӣ хел оғоз шуд? Ки дастгирӣ кард? Уман ҳамин пешаро вақте шумо интихоб кардед дар оила, ки дастгирӣ кард? Ки тарафдорӣ кард? ман соли 2003 устувор қадам мондам ба рӯи саҳна. аз оила ба ман ҳеҷ кас кӯмаке ҳам накарданд ва розӣ ҳам набуданд. ба шумо мушкил набуд бо норозигиҳо мубориза бурдан ва ба рӯи санъат омадан? ростига ман дар оила фарзанди калонӣ ҳастам ва дута додари дигар дорам. хуб, ягона духтар. бале, модар дар ватан набуданд, аз ватан берун буданд ва ки вақти онҳо дарак ёфтанд аз кори ман, ба ман занг зада гуфтанд ки чаро ин кора кардӣ? Ман гуфтам ки вақти шумо маро ба шавҳар додед, аз ман напурсидед? ёш ҷавон. бале. ман имрӯз мехостам бо як мақсади муроди худ ба ягон зинаи баланд бирасам дар зиндагӣ. ва чаро не ки вақте ки падари марҳуми ман инқадар овозадор аст, бояд фарзандони ақаллан як нафар ё як ду нафаре бошад ки номбардори падар бошад. касбашон ро идома диҳанд. бале, ва ман ин касбро интихоб кардам ва аз ин касби интихоб кардаи худ ҳеҷ пушаймони ҳам нестам ва бисёр хушҳол ҳастам аз мухлисоне ки имрӯз маро дастгирӣ мекунанд. ва баъд бо мурури замон оҳиста оҳиста фарзандони падар, модар, дигар ҳамаи онҳо тан доданд, эътироф карданд, қабул кардан ин касби маро. яъне ба ҳар ҳол ба шумо лозим омад то андозае барои расидани мақсаду орзуи худ мубориза баред. танҳо худам, танҳо дар танҳоӣ, танҳо худам дар танҳоӣ ба чӣ мартабае ки расидам, танҳо худам бо меҳнати худам ман аз худи худам миннатдор ҳастам. беҳтарин. чунин бошад, албатта хуб аст. ва ҳамчунин мо медонем ки шумо дар ансамбли сипарии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон низ фаъолият бурдаед. Намедонам, шояд имрӯз ҳам фаъолият мебаред. ин бо дастгирӣ ки буд, бо пешниҳоду ё даъвате ки буд, аз кай дар он ҷо ба сароидан овоз кардед? Марҳамат, дар ин бора низ сухан мекардед? соли 2003 буд. дар ҳеҷ ҷо фаъолият намекардам. танҳо ба студия рафта дута суруд сароидам барои худам. баъд рӯзи падара ёдбуди падар мешуд. Парвиз Пулодӣ ки ман онро ҳам устоди хуб, ҳам дӯсти худ ба хона омаданд ва хостанд ки аз мо фарзандон як интервю гиранд барои ёдбуди падар. ва با من صحبت کردن و گفت که شبنم تو نمیخوای سرایی؟ گفتم من اکا دوست از سرود آماده نمودم، یک بار گوش کنید. بعد استاد گوش کردن، بعد هیچ چیز نگفتند من یک سرود آماده میکنم، دویت همراهی من. تو با من در وزارت کارهای داخلی یک معرکه بود، در آنجا چورابینی نیز بود که من تو رو دعوت میکنم و آماده کردیم یک دویت با پرویز پولادی
و یک سرود خودی من در آن با وزارت کار داخلی همچون مهمان دعوتی بودم. در آنجا من یک سرود با همراه استاد خواندم و یک سرود تنها. و این ضروری سبب شد که مرحوم وزیر کارهای داخلی گذشته آمدین شریفی گفتند دخترک از کجاست، کیست؟ در اون وقت رابری گروی من عمر زیایف حافظی شناخته جمهوری مردمی، اون نیز یک استادی بهترین من است. او رو دعوت کرد، گفت این دختری تاج‌الدین محی‌الدین است و میخواد صنعتکار شدن. گفت که حتما او رو به کار قبول کنید و دستگیری کنید. و از سال 2003 تا 2021 اینجانب من در انسامبل سپر وزارت کارهای داخلی فعالیت کردم و با عنوان مایوری با خود دورت بله گرفتم. بهترین. و برای من وزارت کارهای داخلی انسامبل سپر این جای مقدس است که من در آنجا قدم نهادن برای سند برای من این جای مقدس ترین عزیزترین سرچشمه اساسی بود برای رونقیابی سند شما. و امروز هم ادامه داشته استودستی. بله از 4 ماه شد از وزارت کارهای داخلی من بر آمدم به خاطری که صنعتکاران را آزاد کردند. مدت ممکن با دعوت میکنم لیکن جای اساسی جای کاری من فعالیت من و انسامبل سپر است. بهترین. چی شما رو الهام بخشیده میتواند در آفریدن سرودی نو؟ البته وقتی روی صحنه بازگشتی و باز بر روی صحنه موفق گشتی، موفق بودن تو را مخلصان از روی سرودهای نو تازه به تازه باید ایجاد کنیم و من آمادگی میبینم به هر یک جشن و مراسم وطنی عزیزمان که من بسیار از همون سال 2003 تا حالا که من در تمام چهاربینی ها اشتراک میکنم و سرفرازم میگردم و بسیار برای من این یک افتخار است. البته و باز برای مخلصان آماده میکنن سرودهای نو با مرور زمان خیلی که طلب میکنن. سرودهای خلقی حاضر بسیارتر اجرا میکنیم و برای که مخلصان همین چیز قبول کرده ایستادند. برای اون که هر چی که از مردم باشد باز زودتر به دل اونها راه میومد. بله بله. بهترین. وقتی که سرود میآفرید یا یگان آهنگ با کیو همکاری میکنید در اینجا؟ من با گویم قریب همه کمپوزیتوران جمهوری همکاری کردم. با ذکرالله حکیمов، با دوران رحمتزاد، از شاعران با آرزوی سایف و امروز با ظفر کریمов که او هم نیز یک آهنگساز انسامبل سپر است و یک نوازنده بهترین است و مدت 2 سال است که با ظفر کریمov همکاری دارم. با تمام شاعران همکاری میکنم. لیکن کدام آهنگسازان کمپوزیتورانی که با من آهنگ میبرن الکی سخنات تیار که است من کمتر دو میکنم. همه چی تیار میبرن، فقط من آمادگی برای خواندن برای سراییدن ثبت کردن سرود. همچنین من میخواستم از شما فهمم که اگر رفت و در زندگی شما در تقدیر شما اگر سراینده یا صنعتکار نمیشدید کدام سوها رو پیشه خود انتخاب میکردید؟ در اون فعالیت میکردید؟ در اون وقتای مکتب خانی ما کروژاکای انوکا دیوشکی بود. من همه وقت در اونجا یا رقص میکردم یا سرود میخوندم با جای از پدر و مادر. بله یعنی که شما میخواستید از خردی به این سوها. بله لیکن باز یک آرزوی دیگر داشتم، همیشه میخواستم طبیب شوم. طبیب کودکان شوم، طبیب زنانه شوم. لیکن با مرور زمان خیلی امروز میدونید که من الکی دیر کردم. همین کسبم از دست نمیخوام دادن. البته این خوب است، لیکن باز یک سبب به میان میآید که مثلا طبیبی هم یک چند سمتای خود رو دارد و شما مخصوص میخواستید که طبیبی کودکانه شوید. برای چی طبیبی کودکانه؟ نه طبیبی رو دوست می‌دارم و مخصوص کودکانه خیال می‌کردم که کودکانه آسان‌تر است. لیکن نه، برای اون که بزرگ نیستن اونها. بله حاضر من فکر می‌کنم که طبیب شدن کار مشکل به حد مشکل است و همین کاری من حاضر کسب من برای خودم من حس میکنم که خوب تر است. شما خوشبختید که همین سوها رو انتخاب کردید؟ شاید که خوشبخت نباشم لیکن همین کسب مرا خوشبخت کردگی میکند. من مثال یک درد خود را با سرود و شعر و ترانه برای مخلصان، برای هموطنان، برای مردم عزیز خود پیشنهاد میکنم و این هر یک سرودی من دردی من است، هر یک سرودی من خرسندی من است. من با سرود میتونم تنها با مخلصان گفتگو کنم. یعنی که اون سرودایی که در شما هست متنی سرودها تو اندازه معین افشاگری زندگی شما هستند؟ با من بسیار سوال میدین که همین سرود برای کی بخشیده شد؟ چرا این سرود این خیلی خواندی؟
وقتی سرود غم انگیز است من خوبتر میخونم. این شاید رویه شما باشد. بله من بیشتر سرودهای آرام رو دوست میدارم. بعد خب با مرور زمان با همین طلبی مخلصان با سرودهای شوخ هم باید که باشد از این چیز هم استفاده میبرم. ممکن یک تا یا دو تا برای مادرم بخشیده شده است، برای دوستم بخشیده شده است، تنها برای همین. از نگاه شما که مثلا چند سال اخیر در روی صحنه قرار دارید، برای زن صنعتکار بودن چی جهت‌های مثبت دارد، چی جهت‌های منفی دارد؟ در حیاتی مثلا شخصی خودون رو احساس کردید برای زن دشوار است صنعتکار بودن یا که نه؟ کسبه ما صنعت اگر از نگاه نظر گیریم این کسبه آسان نیست. البته من فکر میکنم پیش از همه باید که در کسب انتخاب کرده خود تو باید الکی آماده باشی. همچون طبیب چقدر که میخواند باید که وقتی اوکال کردن دارو دادن الکی باید داند که با کی چی توصیه میدهد. و من فکر میکنم که اول صنعتکار باید که آواز خوب داشته باشه. البته این مهم است. این نمیشود. ولی اگر میگن که امروز کامپیوتر آواز دیگر میکند، ارانژировка دیگر، این عمر دراز هم ندارد، عمر کوتاه دارد. 1 سال 2 سال 3 سال الکی از ما بین میرود، در بایگانی نمیماند. این چیز رو دیگر مردم قبول کرده نمیتوانند. نادیده از آن که از جوانای ما هم قدر پیش رفته ایستادند، آواز از فنگرام و زنده فرق میکنند. و من نیز میخواستم که برای صنعتکاران چی بگم، همیشه باید در آمادگی برای آواز تکمیلی باشد. اگر سراینده آواز نداشته باشد خوبش که قدر بهوده مبلغ گذاری نکنند، صرفی بهوده نکنند، به خاطر که وای عمری کوتاه دارد. و شما خود بیشتر زنده می‌سرایید یا کی؟ بله من بسیارتر زندان سرایی رو دوست می‌دارم، لیکن ثبت سیومکای تلویزیون، کنسرت‌های کلان، چهاربینی دولتی که در آنجا هیچ نمی‌شود زنده سراییده، ما در اونجا فنگرام استفاده میبریم. واقعا درست است. من با سخنهای شما همراه میشوم، زیرا که وقتهای اخیر علاقه مردم خیلی خوب درک میکنند و بیشتر از هنرمندان که حتی به مراسم و تویهای خود دعوت میکنند خواهش میکنند که در شکل زنده سرایند. وقتی زنده سراییدن احساسات خودی سرایندن از دیگر خیلی است. بله دیگر گونه است. مقصد امروز من یگان سرود نوی خود رو آماده کردم، حاضر شما پخش مردم میگردونید. البته در وقت ثبت و دیگر خیلی است، وقتی که با زنده میخونی با ناله های دیگر پیدا میشود، درد دیگر پیدا میشود. همون سرودی که ما نخستین مراتب بیهوده نمیگویم رادیوی نو و نوترین ها نخستین مراتب در اینجا صدا میدن، ترانه اومده است از شبنمی تاج‌الدین با نام سرشویون، صدا میده در شکل پراپ. لیکن قبل از اون من میخواستم که شما از سرودی خود در شکل زنده میسراییدید. امکان است؟ بله. مرحمت. آچه جانک من پیر شده است، بستری گشته و دل گیر شده است، نتواند که بجای برود، گویا پای به زنجیر شده است، آچه خوشروی من پیر شده است. بهترین صدای زنده با احساسی نهایت بلند. صدایتون خسته نگردد شبنم جان. و عزیزانی دیرینک ما پیشنهاد شما میگردونیم نخستین مراتب در رادیوی نو ترانه نو از شبنم تاج‌الدین با نام سرشویون گوش کنید و موج رادیوی نو رو پیگیر باشید. یک کورپچه و قالین ای خانه بیار، یک کاسه ده شیر و آینه و شانه بیار،
کمتر روغن و پخته و پیلک خاله 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 بحری کاکلی عروسی نازدان بیار بحری کاکلی عروسی نازدان بیار سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد کلچه و فتیر و ماچی بشیر کلچه و فتیر و ماچی بشیر خاله جانش بیا دستکش بگیره خاله جانش بیا دستکش بگیر سرشویانی دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد سرشویانی دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد ای خواهری جان گریه نکن بهوده میمانی قدم به زندگی آسوده تاله بلند نصیبی روزید بشوای عمر تو بینم به شادی آلوده سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد سر جمعی ما سبب دارد امروز داماد و عروس شوند الها خوش روز صاحب دوگانی که فرزند بشوند ای خدای پاک شه و عروس تا نوروز ای سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد ای آچه بیا عروس رخصت طلبه از آته و آچه جانش دعا طلبه راضی بکنی خاله سرشوی عروسه این خاله سرشویک سوار طلبه سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد کلچه و فتیر و ماچی بشید کلچه و فتیر و ماچی بشید خاله جانش بیا دستکش بگیر سرشویانی دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد سرشویان دختری مشتی پرد میبریم خوش رو رای با مدرد
идома дорад барномаи шомгӯи бетанафус азизони дилбори дигар шом бахайр ва ёдовар мешавиндам бо шумо ман Зарнигори Рустам ва албатта меҳмони иншон сарояндаи бисёр самимӣ зиндадил хушсухан Шабнами Тоҷиддин мо шуморо бори дигар ба радиои Нав хуш омадед мегӯем. ташаккур, саломат бошед. ва умедворам ки шумо аз суҳбатҳои мо хаста нашудед. Не нашудед. беҳтарин. хуб, чӣ гуна худро эҳсос мекунед дар ин ҷо? озод, самимӣ. хуб эҳсос мекунед? бале, хуб эҳсос мекунам. беҳтарин. ва Шабнам, шумо дар одамон чӣ гуна хислатҳоро бисёр қадр мекунед ва чӣ гуна хислатҳо ба шумо писанд нестанд? рости гап мехоҳам ки ҳама самимӣ бошад. самимӣ бошанд. ин пеш аз ҳама. дӯст бошад ё рафиқ, чӣ зан чӣ мард самимӣ бошанд, дӯсти нонӣ набошанд, дӯсти ҳамдард бошанд, дӯсти ҷонӣ бошанд, қаланки як рӯзам бошанд, дӯсти самимӣ бошанд, дурӯғгӯй набошанд. муҳимаш дурӯғ гуфтан ин аллакай худаш як бемасъулияти инсонро фикр мекунам нишон метиҳанд. ва дӯстам ки надорӣ, бояд ки як лаҳзае боша, ҳамон лаҳза дӯстдори ҳамон дӯст бош. ба хотири ҳамон дӯст то мешинӣ, ба хотири ҳамон дӯст вақти худро сарф мекунӣ. ман фикр мекунам ки вақт барои инсон бисёр чизи муҳим аст. дуюм бора ба даст овардан ҳамон лаҳзаро намешавад. мегузарад бебузгашт. ҳеҷ кас намедонад ки мо имрӯз ҳастем, пага нестем. бисёр одамони бузург буданд, имрӯз шиштем, паго сархезем, аллакай аз онҳо нест. лекин сухани бад гуфтан нисбати якдигар дӯст намедорам. мехоҳам эҳтироми зиёд нисбати якдигар инсон дошта бошад. вақте гуфтед ки дурӯғро масалан шумо намеписандед, махсус дурӯғро намеписандед, мегӯянд боз ки дар зиндагӣ бедурӯғ ҳам намешавад. шумо ҳам дурӯғ мегӯед ё ки не? ростӣ мегӯям дурӯғ дар он ҳолате ки на ба ман зарар расонад, на ба ман дӯсти ман. агар ба манфиати кор бошад, ба манфиати ҳамон кор. ман ҳамин хел инсон ҳастам ки лаҳзае намегузарад аз дурӯғи худ ба ошкор мекунам ки ҳамин сухан дурӯғ буд, ҳамон рӯз ман дар фалон ҷо будам, ҳамин хел буд. лекин ҳамон лаҳза нахостам туро ғамангез кунам ё ки шуморо нороҳат кунам. яъне шумо аз уҳдаи дурӯғ гуфта тавониста намебароед? мумкин шояд барои дигарон бошад гӯям ки дурӯғ чӣ аст, лекин ман фикр мекунам, намедонам, ман худро дурӯғчӣ ҳис намекунам. чиро бахшида наметавонед дар одамон? хиёнати дӯстро. хиёнатро. чӣ зан чӣ мард бошад. буд дар зиндагии шумо? бале, бисёр буд. лекин ман мебахшам, лекин дуюм бора бо он ҳам суҳбат шудан, нишастан, боварӣ меравад. аллакай барои ман як нафрат овар аст. ман салом мекунам аз монанди бегона. бале, кӯшиш мекунам ки аз ӯ дур бошам. хиёнатро намеписандам, чунки худ хиёнаткор нестам. нахоҳам мегӯям, намешад, намекунам ин корро. буромада меравам, навай ба умед мекунам, на худро. албатта зиндагӣ ҳамвор нест ва пастӣ баландиҳои худро дорад. вақте ки дили шумо ғамгин аст ва ё ки лаҳзаи ҳаётӣ ки барои шумо мушкил аст, шумо ба ки рӯзи дилро бовар мекунед? мегӯянд агар инсон бо сухан дарди худро гӯяд, худро сабук эҳсос мекунад ва ҳамин нафар барои шумо кист? ман фикр мекунам аз беғарзи модар дигар ягон нафаре надорам ки дарди дил куям. лекин бо ман ҳамин қадар мардона зан ҳастам ки дили гурдаи мардона дорам ки ҳеҷ вақт бо ғамҳои худ модари худро ғамангез карданам намехоҳам. ва муддате мегузарад аз он вақте ки ман аллакай ғами ман дур шуд, баъд ман вақту соати наздик муайян меёбам, баъд ба модар нақл мекунам ки ҳамин хел буд, лекин худо ба шукр ҳамаш нақс шуд. пас аз гузаштанаш. бале, ман фикр мекунам барои ҳеҷ кас муҳим нест ғами якдигар. бале, дуруст. ман ҳеҷ касро барои худ дӯст гуфта наметавонам ки ин дӯсти ҷонии ман аст. аз ҳисоби ки дӯстон маро агар шунаванд, дӯстоне ки бо ман мешинанд, бояд аз ман хафа нашаванд. ин замона ҳамин аст. дӯсти наздик барои худ меҳисобам. имрӯз бо ман нишаст, суҳбат кард, чой нӯшидем, хӯрок хӯрдем, як лаҳзае хандидем, барои ман дӯст аст. паго ман аз ӯ худама дур мекунам, ваям аз ман дур мекунад. дӯст он аст ки шабу рӯз якҷоя бошед. ва ман дӯсти якҷоя шабу рӯз надорам. ман танҳо будам, аз аввал буд танҳо мемонам. аксарият санъаткорон бо ман дӯстӣ мекунанд. ман ҳама санъаткоронро дӯст медорам. лекин дӯсти ҷонӣ гуфта ман ягон касро дар инҷа намехоҳам ки номбар кунед. бале. гуфта метавонед охирин маротиба кай сахт хандида будед, сахт гириста будед ва ин чӣ сабаб дошт? метавонед бигӯед? сахт гиристани ман
سال 2019 به 20 بود. سببش را گفته نمیتونم. همین قدر گریستم که خیال میکنم تا عمرن تا جان در بدن من است، نفس میکشم این درد از من گذرنده نیست. یک دردی صمیمی بود که من شکر میکنم همش به خوبی گذشت، لیکن همون احساس درد، همون گریه کردنم هیچ وقت از یاد من نمیرود. 3 هنرمندی شرقی که شما گوش میکنید و 3 هنرمند از غرب که شما گوش میکنید، میتونید بگویید کدام هستند؟ راستی گپ الکی ممکن یک دو نفر آنها در قید حیاتم نباشند. این برای من بسیار عزیز بود. قربان علی عبداللهیف. بعد دوست می‌دارم آواز پدر خود را که اون نیز یک مکتب کلانی برای من داده است. من مکتب اون را آموختم. این اولین استاد، اولین ناله هایی که من میگیرم حتما از پدر میگیرم. بعد مستانه ارگش را دوست می‌دارم. از جوانان حاضره کی رو گوش میکنید؟ نگین امان قلاوه رو دوست میدارم. بسیار هستن، نامبر کنم خیلی هم زیاد هستن. از غرب چی؟ بسیار چیزا گوش میکنم، لیکن به خود احساس کرده درد کرده نمیدونم برای چی. من بسیارتر از سرودهای ایرانی، از گوگوش. از گوگوش. بله. برای من هنرمندی به هم تو است. دوستدار زن، همچون صنعتکاری بهترین این گوگوش است برای من. دوم این فرهاد دریا است، با سیاوش قمیشی. من این 3 نفر رو بسیار در سطح عالی میمونم و مثل اونها نو تکرار دیگر سراینده من نمیبینم. نو تکرارند گوش میکنید، شما قدر میکنید. بهترین. خب اینا که زونی دیدید و میدیم برنامه شونگوهی و یک ترانه نو بو صدو میدید از سراینده شبنم تاجیدین. محض بحر خوشحالی شما است. رخصی مراتب از رادیو نو گوش کنید، از اون حلوت برید. رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرفشانت شوم. کپی خوش رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرفشانت شوم. کپی خوش رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرفشانت شوم. کپی خوش رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرفشانت شوم. فرصتی دیدار تا که بی خبر می رود از پیش چشمم بی خبر. شام دیدارو مرا با خود ببر، ای همه دنیا دل دارد منم. خوش رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرفشانت شوم. کپی خوش رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرفشانت شوم. تازه برای ز چمن نو گلم، حرفی نگفتی به مراد دلم. گوشه قشلاق شما منزلم، کرتی میانت به خیالم زده. روی سفیدت به منی غم زده، من به جمال تو نظر میکنم. خالص یادم دل سبزمه، خالص یادم دل سبزمه. از دور سفیدی میکنه گردنت، مثل گلت گلاب خندیدنت. خانه خرابم کده پاچیدنت، خالی مشکینت بزیر گردنت، خالی مشکینت بزیر گردنت. گفتمت ایار کجا میروی، ماه شبی تار کجا میروی. در شبی تاریک چراغ کنم، در شبی مهتاب کجا میروی. در شبی مهتاب کجا میروی، در شبی مهتاب کجا میروی. در شبی مهتاب کجا میروی. شما بخیر باشد عزیزان دیل رادیوی نو. برنامه شنگوی به تنفس و ایندم با شما منظر نگاری رستم. این چنین هنرپیشه محبوبی توجیک شبنم توجیدین. شبنم برو دیگر با شما بخیر میگویم. خسته نشدید. تشکر. نه برای چی خسته شوم؟ در یک جای آرام، در یک جای ملایم نشسته. زنده باشید. کرسی به شما پسند است؟ بله. جای کار شما پسند است. خودم بیام همجا کار کردن گیرم.
بهترین این نخستین پیشنهاد است میتونید و این هم یک مهارت رو طلب میکند با باوری که شبنم چنین میگن این از اون دلالت میدهد که مهارتی رویگی بهترین هم دارند بهترین از سخنهای آزاد و صمیمانه شما این چیز رو پای بردن ممکن است و شبنم جان ما میخواستیم بفهمیم که یک وقت معین وجود داشت در حیات زندگی شما که قریب طول 6 سال در صحنه ناپدید بودید قرار نداشتید و دوباره باز با صحنه هنر برگشتید که این باعث خوشنودی است چی سبب بود که همین سالها شما صحنه رو ترک کردید در زندگی بسیار چیز میشد مهم برای من این اویل است فرزندانی من است خوب و من که از حسابی که باز فرزنددار شدم دویم فرزندی من دخترچه تولد شد و از این حساب فکر میکردم که دخترچه من در آغوش خود کلان کنم در زندگی با پدر و مادر کلان شود باغچه روان شود به مکتب بعد من به کار برایم لیکن من باور نداشتم که من باز به صحنه برمیگردم یعنی شما فکر کرده بودید که دیگر ترک کردید بله من الکی فکر خود را کردم و باز هم یک چیز در دل بود که ممکن یگان وقت میشد لیکن چیزی که از دست رفت باز خوبترش میبیاید اگر این سوالشان با من گرسته گپ حاضر نو گفتیم خندیم 8 ماه 9 ماه پیشتر میدادید من فقط گریه میکردم حاضر فقط میخندم چیزی که بعد الکی خداوند یک چیز را که میدهد بوایم وقت ثانیه خود را داره من فکر میکنم حاضر خوبترش است بهترش است من در گرد عائله خود با فرزندان خود با دوستان خود هستم با جای کار خود با استعدادی خود با مخلصان خود این برای من عزیزترین است برای ما نیز باعث خوشنودی است که شما رو مخلصانتون باز میتونن دوباره در صنعت در صحنه بینند و اگر رفتو در آینده یگون فرزند شما کسب شما رو انتخاب کند شما دستگیری میکنید یا کی نه من فقط دستگیری در اون وقت میتوانم کرده که کمک رسانم با متن سرود و آهنگ راهنما لیکن اگر بینم که در اینجا هیچ چیز نباشد استعداد نباشد در گلون یگان شیرینی و صدا نباشد من کوشش میکنم اون رو از این راه بردارم برای که این عمر کوتاه دارد این کسب از ما فکر میکنم که اگر باز خوبتر شود طبیب شود یک کاری کند که به دولتی عزیز به وطن خود یک فایده رساند بله در حیات هر یک هنرمند لحظه های غیر چشم داشت عجیب البته هست و کم نیست شده سالتی خندوور و غیر چشم داشت ناگهانی که پیش از به صحنه برآمدن با شما روی داده بود یا که در داخل صحنه بودن روی داده بود شما همین حالات رو در یاد دارید این چیزا بسیار برای ما همون لحظه همون وقت خندوار بود لیکن حاضر این چیزا را مردم الکی خوش قبول میکنند هر بار صحنه میبرآمدم از سرودای پدر من بسیار استفاده میبردم بعد مخلصای پدر حتما در آن کنسرت اشتراک میکردند مسافدای کلان مردکای کلان و از کاخ باربد باشد چی کاخ وحدت باشد چی استادیوم کلان باشد حتما مسافد از کمپیر از همون سالهای جوانی خودشون با خاطر می‌آورد پیش من با رقص میکردم برای من یک خندوار میتافت که حاضر فکر میکنم که اینا تنها مخلص پدر هستند تنها جوانی خود را به یاد آوردند از همین چیز در صحنه بودن من بسیار خندوار برای من این چیزی نبود فقط برای من یک احساس خوب بود من هر بار صحنه می برآمدم مثلا گلدسته ها بود با من صورتای مرا آروم دادن می آوردند فقط رو بلندی من از اونجا گرفته با همراه خود می رفتم رو بلند می شدم خرسند می شدم از مخلصان از دستگیری آنها از همه سوال عجیب که تو امروز در یادش مونده است سوالی که از مخلصتون بود و یا تحفه‌ای که از مخلصتون بود کدوم است میتوانید گفته یگون سوال داده بودن که شما رو به فکر کردن وادار کرده باشه نه این سوالا نبود تنها یک سوال بود که اپا جان کی شما سرود نو میبرید اپا جان شما شوهر دارید اپا جان شما چند فرزند دارید این سوالای عادی است چند فرزند دارید ما هم پرسیم 2 فرزند یک پسر دختر ما میدونیم که در صحیفه اجتماعی هنرمندان این یک پایگاه اساسی برای گویم معرفی نمودن محصولات ایجادی است سرودهای خود رو پرهای ویدیو رو میگذارند عکسای خود رو از هر روز میگذارند و وقتی که من امروز صفحه اینستاگرامی شما رو برگردون کردم در اونجا هم بسیاری عکسایی که شما میگذارید در زیرش یگون کلمه نوشته نشده است این یگون سبب دارد و یا که شما نمیخواهید که یگون چیز نویسید
راستی گپ تو پیش اومدن من فکر کردم که این سوال‌ها را با من میدن حتما برای که پیش فقط تلویزیون بود. ما فقط در ثبت تلویزیون بودیم، شبکه‌های اجتماعی کم بود. بله. اول بعد برآمد این فیسبوک بود چند سال اول، یک شبکه اجتماعی که من در همونجا به مسئولیت بودم در همون شبکه. حاضرم به مسئولیتم در همین شبکه اجتماعی اینستاگرام. مقصد از اگر از پادپیچکای من خبردار باشه، بله. پادپیچکای من حتی کم هستن، لیکن من کوشش نمیکنم برای پادپیچک زیاد کردن. کوشش نمیکنم، تاتر دایادم نمیرسد که من امروز باید یگان صورتی نو گیرمونم، لیکن به خاطر که بسیار با من نمی نویسند شما در کجا هستید، شما چرا عکس نمیگذارید، چی با در تویو نمیگذارید صورتتون مثل دیگر سرایندو. خب من از این چی قدر خوشم نیست، خوش ندارم. راست خوش ندارید. میفهمم. من بسیار جا میروم، بسیار جا مینشینم، بسیار محفلا، لیکن آنها نیستن در صفحه شما. نه البته نیستن. من هیچ وقت این چیزا رو نمیمونم. این دید و نگاه و انتخاب خودی شماست. بله. من امروز تو همینجا اومدن اقلا گفتم خیلی امروز یک کم تر آرایش کردم به یک صورت مونم که من هستم مخلصان عزیز. تنها همین کم یعنی که شما مسئولیت هستم. میگویند که هرچی کم باشد باز لذتی دیگر دارد و اگر هر روز باشد اون مزه خود رو گم میکند. شاید این خوب است که شما گاه پیدا میشوید در صفحه خود، گاه میگذارید اون عکس‌های زیبا. من اینجوری فکر میکنم. با فکر من نیست چنین است و باز میخواستیم بفهمیم که شما نسبت هنری خود، نسبت همه اون چیزایی که شاید در صفحه خود میگذارید، تنقید و یا تعریف رو نسبت ایجادیات خود یا شخصیت خود چگونه قبول میکنید؟ میگن که از پشت پاچه غیبت است، لیکن من اگر امروز یک عکس گذارم، اگر در یک ساعت 10,000 پرسماتر شود، کامنتاری نیز در اونجا هست. حتما 50 تا اگر کامنتاری باشد، از 50 تا ممکن که 5-6 تاش خوب نیست، منفی است. بله، دیگر همش مثبت است. بودند تنقیدهایی که شما رو به فکر کردن وادار ساخت و شما برای رشد صنعت خود از بالای همین چیزا رو به نوبت گرفته باز کار کردید. تنقیدهای سازنده رو نیز میبینید؟ وقتی مرا تنقید میکنن میگن که امین سرود رنگ هوای خونده خیلی گپم میزنن که مثل هوای خونده. خوب. بعد من حیران میشم، میگم که آخه مثل هوای من چه خیلی خونم وقتی که آوازی من همه خیلی هست. من رفته مثال آواز وای گرفته در خودم مونده نمیتونم، مجبورن خوندن نمیشه. مثلا با کی مونده است میگن؟ با منجا دولت بسیار پیشتر مرا وای میکردن، حاضر خیلی آرام شدن. باز یگان سرود یا که مکیاژ یا که یگان چی میکنم، انا شبنم از نگینه فرق نمیکنن، با این خیلی میگن. خیلی یکن مخلصا را یگان خیلی وای کردن نمیشد. من نیست پرسن هستم مرا با سرایندهای خوب نسبت میدن، لیکن حق دارن مخلصان هر چیزی که میخوان. ممکن و یا یگان یعنی فکر شخصی و یا است، ممکن من ایواز شوم. مخلص چیزی که گوید اگر مثبت باشد تو منفی میکنی، منفی باشد مثبت. با همین خاطر من از یگان مخلصان خفه نیستم. تنها در کامنتاری که چیزی که بد می نویسند من علاقه به آنها جوابم نمیرسانم. نه من نمیتونم یگان گپ سختم گفته، تنها خاموشی من برای آنها کفایه است که من اولا اعتراف ندارم، احترامم نمیکنم. بهترین. من میخواستم که برای همه اون مخلصانی که شما رو همین حالا گوش کرده ایستادند یک 4 مصرع از سرود خود با نام نباشی میسرایید. نباشی 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 دلگیرم، با زندانی جدایی هات بمیرم بمیرم. نباشی 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 نابودم، علاوه دست تو گیرد وجودم. تشکری زیاد میگم. همین سرود برای من بسیار یک سرودی وای است. من در شهر انطالیا بودم. خوب. در یک قهوه‌خانه نشستم، تنها بودم. خوب. بعد در اونجا یک همین موسیقی ماندگی بود، در همون رستوران موسیقی آذربایجان میخوند. خوب. هم خیلی خورده نشسته 15 روز بود من در اونجا. علاقه زیق بودم برای فرزندان، برای خانگی، علاقه میخواستم تیزتر برگردم. ممکن یگان محیط بود که مرا زیق کردگی بود. همین سرود در دل من در آمد. و اونجا من خاطرای نیک آوردگیم.
خاطراتی که من 6 سال زندگی خود رو بعد از آن برقرار کردم، فرزنددار شدم. از همونجا من گرفته آمدم این خاطرات. لیکن این سرود برای من یک درد است، برای من یک زندگی مرا میفهموند. این سرود بخشیده بود به نفره و تا حاضر سرود اگر من زنده خوانم یا که از اون رادیو گوش میکنم، بسیار وقت از رادیو گوش میکنم، من زیق میشم. همین سرود من در سطح عالی پروفسیونالی خوندگی نیکه دردی که من داشتم در همین سرود تمام دردم رو افشا کرده توانستی درد خود رو. پس می شود که باز یک ترانه نوی دیگری شما است با نام یاری کولوبی. می توانید سرایده؟ بله. یارم به سوی کلاب مهمانی رفت، داغا شب من بیماند و پنهانی رفت. گفتم بروم سوداش برگردانم، گفتم بروم سوداش برگردانم. حیفی گل قیمتم به ارزانی رفت. بازای ببرم یاری کلابی، صد برگ ترم یاری کلابی. بازای ببرم یاری کلابی، صد برگ ترم یاری کلابی. احسن، زنده باشید. صدایتون خیلی واقعا فورام است و چون اینجا فرصتی برای برنامه شامگاهی جدا کرده شده از به آخر میرسد، میخواستم پیش از اون که برنامه رو انجام دهیم بفهمم که چی نقشه های ایجادی دارید و آینده نزدیک. من مدت 2 ماه است که با سرودای نو آماده کردن مشغول هستم. الکی 3-4 این سرود تیار است. اگر نصیب باشد با 2 سرود نو دیگر آماده در استودیو ثبت دارم. تنها آمادگی بر روز جشن استقلالیت 30 سالگی دولت عزیزم تاجیکستان است. کوشش میکنم در هر یک چاره‌بینی اشتراک نمایم. کوشش میکنم با سرودهای نو پیش مخلصان برایم. این تنها حاضر رپرتواری من است. مدتی تا ماه سپتامبر. در آینده نقشه دارید که کنسرت‌های علایده خود رو نیز برگزار نمایید؟ البته این نقشه اساسی من است که من باید سال 2021 و 2022 باز یک بار دیگر یک کنسرت خود رو در یگان تالار زیبای وطن برای مخلصان آماده نمونه. ما باشیم البته تمنا میکنیم همه آرزوهایی که شما در دلتون هست، چی آرزوی ایجادی، چی آرزوی شما همچون شخصیت در زندگی جامعه ما باشند، ایثاری منتداری و تشکر بیان میکنم از نام خودم کارمندان رادیوی نو برای اینکه این شام فرصت قیمتی خود رو دریغ نداشتید و مهمانی ما تشریف آوردید. بار دیگر سپاس. برایتون در زندگی سربلندی، نکونومی، پیش از همه خوشبختی، سلامتی تمنا میکنم. بگذار که صدای فورام شما در فضای کشور همیشه تنین انداز باشد. شبنم، بار دیگر خوش آمدید به رادیوی نو. سلامت باشید به شنوندگان رادیوی نو، هم همیشه موفق باشید. این رادیوی بهترین است. زنده باشید. تشکر جد خوش آمدید. خب عزیزان دیل، در برنامه شامگاهی بی تنفس با شما بودم من زرنگاری رستم، همچنین سراینده به همتو خوش صدا خوش سیمای تاجیک شبنم تاجدین. در اینجا برنامه با خیر میرسد. من به همه شما شام خوش، استراحتی با فراغت تمنا دارم. در موج رادیوی نو بمانید. خیر. Новое радио.